Okay. So I think the screen is visible to all, as Sudhir has said previously. Okay. So the unit number 2, that is properties of pure substances and steam. Okay. So unit contains the properties of pure substance, property diagram for phase change processes, steam properties, weight, saturated, superheated, degree of superheat, dryness factor, fraction, etc. Temperature, entropy, temperature, enthalpy diagrams, Monia diagram. Okay. Today I will try to cover first 2 points. Okay, in these 2 lectures. 2 lectures means 2 hours. I'll try to cover first 2 points, and then in next lecture we can go with the other diagrams. Right. Okay, shall we start? Okay, great. So it starts with the question, what is a pure substance? Okay, what is a pure substance? Right. So a substance, arrow options, highlight the primitive highlighter. Okay, what is a pure substance? Okay, so that is the question. Basic question is, what is a pure substance? A substance that is that has fixed chemical composition throughout the process is called as pure substance. म्हणजे जे नॅचरली अवेलेबल जे काही सबस्टन्सेस आहेत, जसं की ऑक्सिजन गॅस आहे, नायट्रोजन गॅस आहे, कार्बन डायऑक्साइड आहे, वॉटर आहे, जे काही नॅचरली अवेलेबल सबस्टन्सेस आहे, स्टील आहे, कॉपर आहे, अल्युमिनियम आहे, हे जे काही नॅचरली अवेलेबल सबस्टन्सेस आहेत, त्याला आपण काय म्हणतो, प्युअर सबस्टन्सेस. म्हणजे त्यामध्ये कोणतेही मिलावट नाही. ठीक आहे. तुम्ही जर एखादा स्टीलचा अलॉय तयार केला क्रोमियम घालून, निकेल घालून, सो दॅट विल नॉट बी अ प्युअर सबस्टन्स. ओके. Whenever the only one element is there or it is a mixture available naturally, then we can say it is a pure substance. Right. आता तुम्ही एअरला म्हणणार का प्युअर सबस्टन्स? नायट्रोजन ठीक आहे, पण एअरला म्हणणार का? तर एअर मध्ये नायट्रोजन आहे, ऑक्सिजन आहे, आर्गॉन आहे, कार्बन डायऑक्साइड आहे. ठीक आहे. बट इट इज नॅचरली अवेलेबल. दॅट इज वाय वी आर ट्रीटिंग एअर इज ऑल्सो ॲज अ प्युअर सबस्टन्स. ओके. आता नेक्स्ट ह्यात क्वेश्चन येतो की जर मिक्सचर ऑफ 2 फेजेस असेल तर काय म्हणायचं? म्हणजे जसं की आता ह्या पहिल्या केसमध्ये H2O आहे, वॉटर आहे, लिक्विड पण आहे आणि त्यात थोडी वेपर देखील आहे. त्याला तुम्ही म्हणणार का या मिक्सरला प्युअर सबस्टन्स? तर म्हणायचं का? दोन्ही केसमध्ये वॉटरच आहे, म्हणजे केमिकल कंपोजिशन त्याचं सेम आहे, वॉटर. बट इन केस ऑफ एअर इट इज नॉट द सेम केस. दिस इज अ केस यू शुड रिमेंबर. Whenever you are taking vapor liquid, liquid air and vapor air, in that case it is not a pure substance. As long as the mixture is homogeneous, we are calling it as a pure substance. Pure substance does not have to be a single chemical element or compound. However, a mixture of various chemical elements or compound also qualifies as pure substances as long as the mixture is homogeneous. Okay. A mixture of liquid and water vapor is a pure substance, but a mixture of liquid and gaseous air is not a pure substance. Okay. Now examples: water, solid, liquid, vapor phases, mixture of liquid water and water vapor, carbon dioxide, CO2, nitrogen, N2, oxygen, whatever. Okay. Mixture of gases such as air, as long as there is no change in phase. Okay. राईट. म्हणजे तुम्ही जर H2O घेतला आणि त्याचा समजा आईस पण आहे आणि वॉटर, लिक्विड वॉटर देखील आहे मिक्स, तर ते तुम्ही प्युअर सबस्टन्स म्हणू शकता. बट त्या जागी जर एअर असेल जी ऑलरेडी मिक्सचर ऑफ गॅसेस आहे, पण एअर तुम्ही एकाच फेज मध्ये पाहिजे. एअरला तुम्ही करू शकत नाही की लिक्विड पण आणि वेपर पण मिक्सचर आहे आणि तुम्ही त्याला म्हणणार प्युअर, असं होऊ शकत नाही. ओके. राईट. नाव coming to the phases of pure substances, the substances exist in different phases, that is at room temperature and pressure. Copper is solid and mercury is liquid. So whatever naturally copper is in solid phase, which is in underground, and mercury is in liquid state. Okay. It can exist in different phases under variations of conditions, right? म्हणजे कंडिशन बदलेल तसं सॉलिड कॉपर तुम्ही लिक्विडिफाय पण करू शकता, लिक्विड मर्क्युरी तुम्ही वेपराइज देखील करू शकता, डिपेंडिंग ऑन द कंडिशन्स. देर आर बेसिकली 3 प्रिन्सिपल फेजेस.
First is solid, then comes liquid, then is a gas. Each with different molecular structure. तर हे असं का म्हणतंय? We'll see in next slide. Okay. हे सगळ्यांना बेसिक क्लिअर आहे? 3 फेजेस असतात, सॉलिड, लिक्विड अँड गॅस. आता तुम्ही जर डीप स्टडी केला, तर तुम्ही ज्यावेळेस तुम्ही मेटलॉजी शिकचाल 3rd इयर मध्ये, तर तुम्हाला असं कळेल की सॉलिड मध्ये पण देखील वेगवेगळे फेजेस असतात. जसं की तुम्ही जर स्टील घेतलं तर स्टील मध्ये अनिस्टॉपिक किंवा वेगवेगळे असे ते नाव आहेत, ते वेगवेगळे फेजेस असतात. तर डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर. बट आपल्याला त्यावढ्या डीप मध्ये जायचं नाही. वरून मी म्हणतो की 3 फेजेस असतात, सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस. आता बघा, फेज चेंज प्रोसेसेस ऑफ प्युअर सबस्टन्सेस. ओके, सो वी हॅव सीन देयर आर 3 फेजेस. Now we'll see phase change process. Okay, there are many practical situations where 2 phases of pure substance coexist in equilibrium. For example, water exists as a mixture of liquid and vapor in the boiler. म्हणजे नॅचरली तुम्ही जर बघितलं, समजा ही एअर जर घेतली, आसपासला फक्त एअरच आहे का? नाही, एअर मध्ये डस्ट पार्टिकल देखील आहेत, एअर मध्ये वॉटर वेपर देखील आहेत. ठीक आहे, तर नॅचरली लिक्विड वॉटर पण असू शकतं आणि त्यामध्ये थोडे वेपर वॉटर देखील असू शकतं. सॉलिड, आता सॉलिड मध्ये आता ह्या 3 फेजेस मी जे लास्ट स्लाइड मध्ये तुम्हाला म्हणलो, इट डिपेंड्स ऑन मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर. तुम्ही जर सॉलिडचं स्ट्रक्चर बघितलं तर काय असते? स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर बॉन्ड असतो. म्हणजे हे जे मॉलिक्युल्स तुम्हाला दिसत आहेत पिंक मध्ये, त्या सगळ्यामध्ये कसं असतं? एक स्ट्रॉंग बॉन्ड असतो, त्यामुळे ते सॉलिड फेज मध्ये असतात. थोडा बॉन्ड वीक झाला, म्हणजे एक बॉन्ड एनर्जी असते, ती बॉन्ड एनर्जी पेक्षा तुम्ही जास्त हीट जर सप्लाय केली तर काय होणार? त्यामध्ये त्यांचे बॉन्ड्स वीक होतात आणि ते लिक्विफाय. ओके, ह्याच्यामध्ये थोडस इंटरमॉलिक्युलर बॉन्ड कमी होतो. आणि तिसऱ्या फेज मध्ये आहे गॅस. गॅस मध्ये काय होणार आहे? तुम्ही लिक्विडला अजून जर हीट दिली तर ह्यांच्यातलं परत बॉन्ड एनर्जी कमी होईल, त्याचं अट्रॅक्शन कमी होईल आणि इट विल कन्वर्ट इनटू गॅस. गॅस मध्ये कसं असतं? इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्शन इज व्हेरी लेस. ओके, now carefully observe the phenomena. Okay, what is happening on the screen? You have a vessel. Initially, and there is one piston or lead is there. Initially there is an air which is at 1 atmospheric pressure and 20 degree Celsius. आता त्याला मी काय करणार आहे? हीट सप्लाय करणार आहे विथ द हेल्प ऑफ अ कॅन्डल. ओके, थोड्या वेळाने काय होणार आहे? 20 डिग्री सेल्सिअस च 100 डिग्री सेल्सिअस मध्ये टेम्परेचर वाढणार आहे. नाउ माय क्वेश्चन इज, which heat is supplied? Did I supply sensible heat or did I supply latent heat? Which heat did I supply to convert from 20 degrees Celsius to 100 degrees Celsius? Which heat I supplied? Sensible heat. Yes, Aditi, correct. So in order to just increase the temperature, I am supplying sensible heat. आता सेकंड केस मध्ये काय होणार आहे? ह्याचं थोडं वेपरायझेशन होणार आहे. म्हणजे सुरुवातीला जे लिक्विड होतं त्याच्यातलं थोड्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे? स्टीम मध्ये किंवा वेपर किंवा गॅस मध्ये कन्वर्जन होणार आहे. अँड द प्रेशर अँड दॅट गॅस विल एक्झर्ट सम फोर्स ऑन द लीड ऑर द पिस्टन अँड इट विल मूव्ह इन द अपवर्ड डायरेक्शन. म्हणजे काय होतं? त्याचा व्हॉल्यूम आता वाढत चाललेला आहे. म्हणजे काय होतं? तुम्ही बघितलं असेल, सॉलिडचा व्हॉल्यूम एवढा असेल तर लिक्विडचा व्हॉल्यूम जास्त असतो आणि त्यापेक्षा गॅसचा व्हॉल्यूम जास्त असतो. जसं गॅसमध्ये त्याचं कन्वर्जन होईल तसं काय होणार आहे? ते लिक्विड ते सबस्टन्स एक्सपांड होत जाणार आहे. राईट. फोर्थ स्टेज इज pressure is 1 atmosphere, pressure is maintained constant, and most of the liquid now it is getting converted into vapor, and the last is all the liquid is converted into vapor or the gas, and you can see the lead or the weight or the piston has moved upward direction. Right, तर ही काय आहे? फेज चेंज प्रोसेस आहे. जसे जे फेज चेंज होते तसं त्याचं व्हॉल्यूम or we can say specific volume is also increasing. म्हणजे एनर्जी वाढते, स्पेसिफिक व्हॉल्यूम देखील यामध्ये वाढतो. ठीक आहे. Now carefully observe this figure. This is a figure temperature versus entropy. This constant pressure heating process can also be illustrated as like this. आता मी तुम्हाला फार सोप्या ह्याच्यात समजावून सांगेन, लक्ष द्या. सुरुवातीला ही स्टेज आहे 1. 1 ला काय आहे?
तर एक 20 डिग्री सेल्सिअस त्याचं टेम्परेचर होतं आणि एक काहीतरी सपोज S1 एंट्रॉपी होती. ठीक आहे. एंट्रॉपी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टीम. आता मी काय करणार आहे, त्याला सेन्सिबल हीट सप्लाय करणार आहे ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर. आता ही जी तुम्हाला दिसते 1 to 2 दॅट इज अ इन्क्रीजिंग टेम्परेचर. आता 2 ला टेम्परेचर किती आहे 100 डिग्री सेल्सिअस आणि वी नो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर इज 100 डिग्री सेल्सिअस. आता इथं फार इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे. इथं काय होतंय, वी आर सप्लाइंग नाव लॅटेंट हीट टू कन्वर्ट द वॉटर इनटू स्टीम. आता तुम्ही काय करणार, पॉइंट 2 नंतर हीट सप्लाय करणार, लॅटेंट हीट. ओके, लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन. आणि काय होणार त्यामध्ये, टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट ड्युरिंग द फेज चेंज. टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट बट द टोटल एन्थाल्पी, एंट्रॉपी और एनर्जी कंटेंट increases and it reaches to point number 4. आता हे पॉइंट नंबर 2 काय आहे, पॉइंट नंबर 3 काय आहे ते मी सांगतो. पॉइंट 2 इज अ सॅच्युरेटेड लिक्विड कंडिशन. ओके, सॅच्युरेटेड का, बिकॉज द लिक्विड इज ऑन द एज ऑफ कन्वर्टेड इनटू वेपर. 1 2 आता 1 ला काय होतं, कम्प्लीट लिक्विड होतं. 1 to 2 is the saturation condition. Now at 2 phase change will start. That is why it is called as saturation condition. Now इथं काय आहे, पूर्ण लिक्विड आहे, राईट. थोडा हळूहळू काय होणार आहे, लिक्विड टू वेपर मध्ये कन्वर्जन होणार आहे. पॉइंट 3 ला काय असणार आहे, लिक्विड प्लस वेपर विल बी प्रेझेंट. आणि पॉइंट 4 इज अ ड्राय सॅच्युरेटेड कंडिशन. 2 is a liquid saturated, point 4 is a dry saturated condition. All the liquid is now converted into vapor. Here we get a dry steam. Okay, ह्याच्यानंतर परत तुम्ही टेम्परेचर वाढवा, that steam is called as superheated steam. Okay, once again I will repeat, pay attention. Initially the steam was at one position, liquid phase. त्याचा हळूहळू मी टेम्परेचर वाढलं, 100 डिग्री सेल्सिअस केलं. आता लक्षात घ्या, प्रत्येक प्रेशरला वेगवेगळी सॅच्युरेशन कंडिशन असते. जर तुमचं प्रेशर 1 atmosphere असेल तर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर इज 100 डिग्री सेल्सिअस. ओके, द बॉइलिंग पॉइंट, or in other terms we call it as a T saturation. In our terms we call it as a T saturation. 1 atmosphere ला वॉटरचा बॉइलिंग पॉइंट असतो 100 डिग्री सेल्सिअस. वी गो टू द पॉइंट नंबर 2. आता 2 ला काय होणार आहे, फेज चेंज विल स्टार्ट. जिथं फेज चेंज स्टार्ट होते ती कंडिशन असते सॅच्युरेटेड लिक्विड कंडिशन. हळूहळू त्याचं लिक्विड वेपर मध्ये कंडिशन चेंज होणार आहे. पॉइंट 3 इंटरमिजिएट कुठेही घ्या, तिथं काय असणार, तुम्हाला थोडं लिक्विड सापडेल, थोडं वेपर सापडेल. बट ऍट पॉइंट 4 ऑल द लिक्विड विल बी वेपराइज, इट विल कन्वर्टेड इनटू ड्राय स्टीम. ठीक आहे. आणि 4 नंतर परत तुम्ही टेम्परेचर वाढवलं, दॅट स्टीम इज कॉल्ड एज सुपर हिटेड स्टीम. ओके, आणि हा त्याचा लोकस आहे 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऍट 1 atmospheric प्रेशर. आता तुम्ही समजा प्रेशर वाढवलं, ठीक आहे, तुम्ही जर प्रेशर वाढवलं तर दुसऱ्या केस मध्ये मी काय करणार आहे, 2 बार प्रेशर घेतलं. तर 2 बार प्रेशर मध्ये थोडं ग्राफ वेगळा असणार, थोडा असा असणार, थोडा असा, थोडा असा. Now here pressure is 2 atmosphere. 2 atmosphere. परत मी काय करणार, 3 atmosphere ला मी हे प्रोसेस करणार. 3 atmosphere ला थोडंफार असं काहीतरी होईल. ठीक आहे, 3. परत समजा 20 असेल, 20 ला काय होणार आहे, इट विल कम, सॉरी नॉट दिस, परत असं आणि थोडं असं, हे कुठे समजा 20. ओके, now for every process we have this saturated liquid point. Here it is 2, again here it will be this point, again here it will be this point, again here it will be this point. These points are called as saturated liquid condition. हे सगळे पॉइंट ज्यावेळेस मी जॉईन करेन, ठीक आहे, आय एम जॉइनिंग दिस पॉइंट्स, सी केअरफुली, and this locus is called as saturation liquid curve or liquid saturation curve. ठीक है, this curve is called as liquid saturation curve or line, liquid saturation line. So similarly, I have this dry saturated point, that is point number 4.
जिथं कम्प्लीट लिक्विडचं वेपर मध्ये कन्वर्जन झालेलं आहे. सिमिलरली फॉर 2 atmosphere आय हॅव दिस पॉइंट, 3 atmosphere आय हॅव दिस पॉइंट, 20 atmosphere प्रेशरला देखील हा पॉइंट आहे. असे सगळे मी ड्राय सॅच्युरेटेड पॉइंट जॉईन करणार and then I will get another line like this. This line is called as vapor, or we can say saturation. Sorry, so I don't have a tab today. This line is called as saturation vapor line. ठीक आहे, ही लाईन असते लिक्विड सॅच्युरेशन लाईन, ही असते सॅच्युरेशन वेपर लाईन. दोन्ही सॅच्युरेशन लाईनच आहेत, फक्त ही लिक्विड आहे, ही वेपर आहे. आणि हे ज्यावेळेस तुम्ही जॉईन करता देन यू विल गेट अ कम्प्लीट कर्व लाईक दिस. ठीक आहे, आणि ह्याच्यातला जो समिट पॉइंट असतो, तो टॉप मोस्ट पॉइंट आहे हा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट. ठीक आहे, फॉर वॉटर क्रिटिकल पॉइंट काय काय आहे, द प्रेशर at critical point is 22.4 megapascal. Temperature आहे around 635 degree Celsius. Okay, now what is a critical point? Okay, most of the students ला समजत नाही की काय होते. आता इथं बघा, जनरली काय होत होतं, आधी लिक्विडला मी हीट करत होतो, लिक्विड गेट्स पहिल्यांदा लिक्विड असतं, परत ते सॅच्युरेटेड लिक्विड बनतं, त्याचं परत सॅच्युरेटेड वेपर बनतं, आणि त्यानंतर सुपरहिटेड स्टीम बनते. क्रिटिकल पॉइंट असा पॉइंट आहे जिथं आपण हीट करतो पण ते क्रिटिकल पॉइंटला पोहोचतं आणि डायरेक्ट सुपरहिटेड होऊन जातं. म्हणजे आय एम सप्लाइंग हीट टू द लिक्विड ऍट 22.4 megapascal and this is directly converted into steam. There is no phase change process. Directly, without supplying of latent heat, the liquid is converted into vapor at 22.4 megapascal pressure. That is a critical point for water. ठीक आहे, आता अजून ऍडव्हान्स कन्सेप्ट आहेत. सुपर क्रिटिकल आहे. सुपर क्रिटिकल म्हणजे काय, जर तुम्ही प्रेशर ह्याच्यापेक्षा जास्त ठेवलं, समजा तुम्ही प्रेशर ठेवलं बॉयलर मध्ये किंवा जिथं तुम्ही वॉटरचं स्टीम मध्ये करायचं नाही, तुम्ही समजा प्रेशर ठेवलं 25 मेगापास्कल, so it is called as सुपर क्रिटिकल प्रेशर. मग त्यामध्ये ह्या पॉइंटला पण गरज नाही, डायरेक्ट लिक्विडचं सुपरहिटेड स्टीम मध्ये कन्वर्जन होईल. आणि ह्या सगळ्या लाईन्स जे तुम्ही दिसताय वर, दीज आर द सुपर क्रिटिकल लाईन्स. ठीक आहे, तुम्ही ड्रॉ करा फिगर, यू विल अंडरस्टँड व्हॉट इज हॅपनिंग. अगेन आय विल एक्सप्लेन. इनिशियली आय हॅड ऍट पॉइंट 1 आहे तुमचा लिक्विड पॉइंट, त्याला मी हीट केलं, सेन्सिबल हीट दिली, इट गोज टू द सॅच्युरेटेड लिक्विड पॉइंट ऍट पॉइंट नंबर 2. Then I have supplied latent heat at constant temperature, it is converted into vapor. Point 4 is a dry steam or complete vapor point. Point 4 नंतर मी अजून हीट दिली तर इट विल बी सुपरहिटेड वेपर. हे झालं 1 atmosphere प्रेशरला. असंच मी 2 atmosphere, 3 atmosphere, 4 atmosphere, 20 atmosphere एवढं सगळं मी जर ग्राफ्स प्लॉट केले, सगळ्यांचे सॅच्युरेशन पॉइंट्स मी जर जॉईन केले, देन आय विल गेट दिस ब्लॅक कर्व. दिस इज कॉल्ड एज सॅच्युरेशन कर्व. जी लेफ्ट साइडची आहे ही लेफ्ट साइडची आहे लिक्विड सॅच्युरेशन कर्व, आणि राईट साइडची आहे वेपर सॅच्युरेशन कर्व. ओके, एनी डाउट? Any doubt? Okay. So previous figure was temperature versus entropy. Now we have temperature versus specific volume graph, and this is called a property diagram. Property diagram मध्ये वेगवेगळे असू शकतात. तुम्ही pressure versus enthalpy plot करू शकता, temperature versus तुम्ही entropy plot करू शकता,
टेम्परेचर वर्सेस तुम्ही स्पेसिफिक व्हॉल्यूम प्लॉट करू शकता. तुम्ही परत प्रेशर वर्सेस व्हॉल्यूम तुम्ही प्लॉट करू शकता. प्रेशर वर्सेस तुम्ही टेम्परेचर पीटी डायग्राम देखील तुम्ही काढू शकता. असे वेगवेगळे डायग्राम आहेत. म्हणजे डिपेंड्स तुम्हाला काय कसं वापरायचं. मोस्टली टीएस डायग्राम वापरली जाते आणि पीएच डायग्राम वापरली जाते. ठीक आहे. Now this is again very sophisticated example is here. Again we have a saturated curve. इकडची लेफ्ट साइडची काय असते सॅच्युरेटेड लिक्विड लाईन, राईट साइडची असते सॅच्युरेटेड वेपर लाईन. ह्या साइडला सगळं असते लिक्विड रिजन, ह्या साइडला सगळं असते सुपर हिटेड वेपर रिजन. हा पॉइंट आहे सॅच्युरेशन लिक्विड पॉइंट, हा पॉइंट आहे सॅच्युरेशन वेपर पॉइंट. ओके. वेगवेगळ्या प्रेशरला तुम्ही प्लॉट करू शकता. आता हे आहे P1 कॉन्स्टंट, हे P2 कॉन्स्टंट विच इज हायर दॅन P1. हे सगळं केल्यानंतर तुम्हाला एक कुठतरी क्रिटिकल पॉइंट देखील सापडतो. दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट. ठीक आहे. क्रिटिकल पॉइंटला काय होणार आहे, मी काय सांगितलंय की असं टेम्परेचर वाढत जाईल, क्रिटिकल पॉइंटला येईल आणि असं डायरेक्ट वेपर मध्ये कन्वर्ट होईल. देर विल नॉट बी दिस सेक्शन. आता हा जो पहिला सेक्शन होता तिथं लिक्विड आणि वेपर को एक्झिस्ट होत होते, दोन्ही पण एका वेळेस असू शकत होते. ते क्रिटिकल पॉइंटला नसणारच आहे. डायरेक्टली लिक्विड येईल आणि लिक्विडचं डायरेक्ट पूर्ण कन्वर्जन वेपर मध्ये होऊन जाईल. ठीक आहे. I hope you all are understanding this phase change process or conversion of water into steam. Now what is the saturation? आता आपण थोडे definitions बघू. What is the saturation? So saturation is defined as a condition in which mixture of vapor and liquid can exist together at a given temperature and pressure. मग तुम्ही जर लिक्विड सॅच्युरेशन घेतलं तर त्यात फक्त लिक्विड असेल. तुम्ही जर वेपर सॅच्युरेशन घेतलं तर फक्त वेपर्स असेल. तुम्ही जर मिक्स घेतलं मिक्सचर ऑफ लिक्विड अँड वेपर तर ते मिक्स सॅच्युरेशन देखील असू शकतं. ठीक आहे. सॅच्युरेशन प्रेशर इज द प्रेशर ऍट विच द लिक्विड अँड द वेपर फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम ऍट अ गिवन टेम्परेचर. ओके. इक्विलिब्रियम म्हणजे लिक्विडचं वेपर होऊ शकतं. तुम्ही जर लॅटेंट हीट दिली, तुम्ही जर लॅटेंट हीट काढून घेतली तर वेपरचं लिक्विड देखील होऊ शकतं. For a pure substance, there is a definite relationship between saturation pressure and saturation temperature. The higher the pressure, the higher the saturation temperature. म्हणजे 1 atmosphere लाच तुम्ही म्हणू शकता की वॉटरचं बॉइलिंग पॉइंट 100 आहे. जर मी प्रेशर वाढवलं, मी जर 2 atmosphere प्रेशरला जर वॉटर बॉइल केलं तर बॉइलिंग पॉइंट 100 राहणार नाही. इट विल बिकम ग्रेटर दॅन 100. इट कॅन बिकम 150 ऑल्सो. राईट. जर प्रेशर कमी झालं, राईट, प्रेशर जर कमी झालं 1 atmosphere प्रेशर कमी झालं 0.5 atmospheric असेल तर वॉटर 100च्या खाली देखील बॉईल होऊ शकतो. ठीक आहे. तर तुम्ही कुठे हिली रिजन्सला गेला, महाबळेश्वर असेल किंवा त्यापेक्षा जास्त हिली रिजन कळसुबाई असेल किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल एव्हरेस्ट, तिकडे जर तुम्ही गेला तर तुम्ही बघू शकता की फार कमी टेम्परेचर मध्ये ते वॉटर बॉईल होतं. तर का होतं, तर तिथं प्रेशर ऑलरेडी कमी असते. कमी प्रेशरला कमी बॉइलिंग पॉईंट असतो. त्यामुळे तुम्ही थोडी जरी हीट दिली तरी वॉटर लगेच बॉईल होतं. ठीक आहे. Okay. For pure system, okay. Now this is a relationship between saturation pressure and saturation temperature. What you see, table number 3.1 is the saturation boiling pressure of water at various temperatures. Okay. Temperature आहे versus saturation pressure. Right. आता तुम्ही जनरल टेम्परेचर घ्या. समजा आताच घ्या. किती आहे सध्या 20 डिग्री सेल्सिअस विंटर मध्ये आहे. तर 20 डिग्री सेल्सिअसला 2.34 किलो पास्कल इज अ सॅच्युरेशन प्रेशर. म्हणजे काय, जर तुम्ही टेम्परेचर 20 कॉन्स्टंट ठेवलं तर तुम्ही 2.34 किलो पास्कलला देखील वॉटर बॉईल करू शकता. ठीक आहे. जर तुम्ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सिअस कॉन्स्टंट ठेवलं तर तुम्हाला बॉईल व्हायला 101.4 एवढं प्रेशर लागेल. किंवा उलट करू शकता, तुम्ही उलट देखील करू शकता. ज्यावेळेस तुमचं प्रेशर 101.4 किलो पास्कल असेल तर हे प्रेशर काय आहे, इट इज नथिंग बट द ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. 101.325 इज द ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. त्यावेळेस बॉइलिंग पॉइंट काय असतो तर 100 डिग्री सेल्सिअस. तुम्ही उलट देखील वाचू शकता. नाउ व्हेन यू प्लॉट दिस टू
you will get a graph like this. ठीक आहे. आता बऱ्याच स्टुडंटला ग्राफ कसे काढायचे ते माहित नसतं. ठीक आहे. थोडं मी तुमच्यासाठी थोडं हे टाइम वापरतो आणि तुम्हाला दाखवतो की ग्राफ कसे काढतात. मे बी सगळ्या बऱ्याच जणांना माहित पण असेल, पण ज्यांना माहित नाही त्यांच्यासाठी आपण ग्राफ काढूया. ठीक आहे. तर फार सोपं एक टूल आहे विच इज कॉल्ड एज मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल. आता ह्यात मी काय करणार आहे, एक टायटल देतो की टी टेम्परेचर. ठीक आहे. टी सॅट म्हणतो. टी सॅट म्हणजे सॅच्युरेशन टेम्परेचर आणि पी सॅट म्हणजे सॅच्युरेशन प्रेशर. ठीक आहे. टेम्परेचर आता बघा त्यांनी काय म्हणले, -10, -5, 0, 5, 10. आता मी सगळं टाईप करत बसणार आहे काय, तर मला सगळं टाईप करायचं नाहीये. ठीक आहे. आता बघा इथं 5चा डिफरन्स आहे. 5चा डिफरन्स कुठपर्यंत आहे, 30 पर्यंत आहे. तर मी कसं करणार इथं, -10, -5. ठीक आहे. त्यानंतर हे 2 पकडणार, कोपऱ्यात येणार आणि हे फक्त माग खाली ड्रॅग करणार, तर हे ऑटोमॅटिक मला 30 पर्यंत घेऊन जाईल. ठीक आहे. आलं ऍज इट इज. ठीक आहे. आता इथं पुढं बघा 30 नंतर काय आहे, 30, 40, 50. ठीक आहे. आता तुम्ही तर 40 टाईप करा, खाली परत 50 टाईप करा, परत 100 आहे. ठीक आहे. आता इथून पुढे आय थिंक 50-50चा डिफरन्स आहे 300 पर्यंत. ठीक आहे. काय करायचं इथं, हे 2 पकडायचे आणि 300 पर्यंत जायचं. 150, 200, 250 आणि 300. ठीक आहे. मग कमी वेळात मी हे सगळं टेबल तयार केलं. तसंच प्रेशरचं, प्रेशरचं आय थिंक मला टाईप करावं लागेल. ठीक आहे. तर इथं 0.26, सॉरी 0.4, 0.61, काय अजून 0.87, 1.23, 1.76, 2.34, 3.17, 2.34, 3.17. ठीक आहे. 4.25, 7.39. तर हे सगळे पॉइंट त्यांनी एक्सपेरिमेंटली काढलेले आहेत. ठीक आहे. हे सगळे पॉइंट त्यांनी एक्सपेरिमेंटली काढलेले आहेत. 101.4, 476 त्यानंतर 1555, त्यानंतर 3976, नंतर लास्ट काय आहे 8588. ओके 8588. आता हे सगळं रिडिंग माझ्याकडे आलं. मी एवढं टेम्परेचर ठेवत गेलो, त्याचं प्रत्येकाचं सॅच्युरेशन प्रेशर काढत गेलो. ठीक आहे. मग आता प्लॉट करायचं, कसं प्लॉट करायचा, तर सिम्पली मी हे 2 सिलेक्ट करणार, आय विल गो टू द इन्सर्ट आणि तिथं लाईन दिसते का, लाईन वर जायचं आणि त्यानंतर एखादा ग्राफ तुम्ही प्लॉट करू शकता किंवा स्कॅटर वर जावा, इथं तुम्ही कर्व्स प्लॉट करू शकता. अँड नाव आय हॅव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ कर्व. ठीक आहे. एक्स ऍक्सिस ला टेम्परेचर आहे, वाय ऍक्सिस ला प्रेशर आहे. दिस इज द कर्व. दिस कर्व शोज एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ, म्हणजे सुरुवातीला एकदम कमी हळू ग्रोथ होती आणि परत एकदम झोप करणं वाढत गेली. ठीक आहे. दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेन्शियल ग्राफ. Yes, this is just how to use Excel for data and presentation of data. Okay. ठीक आहे. We'll continue our lecture. Saturated and subcooled liquids. आता त्यात 2-3 टर्म आहेत बेसिकली, सबकूल्ड, वेट आणि सुपरहिटेड. ठीक आहे. सॅच्युरेशन कंडिशनच्या खाली जे टेम्परेचर असतं किंवा जी कंडिशन असते त्याला आपण सबकूल्ड म्हणतो. सॅच्युरेशन कंडिशनच्या वर जी कंडिशन असते त्याला आपण सुपरहिटेड म्हणतो. सॅच्युरेशन कंडिशन मध्ये जी फेज असते त्याला आपण काय म्हणतो, वेट रिजन. ठीक आहे. इफ अ सबस्टन्स एक्झिस्ट ऍज अ लिक्विड ऍट द सॅच्युरेशन टेम्परेचर अँड प्रेशर, इट इज कॉल्ड एज सॅच्युरेटेड liquid. If the temperature of the liquid is lower than the saturation temperature for the existing pressure, it is called as subcooled liquid or compressed liquid. म्हणजे हा जो रिजन आहे लेफ्ट साइडचा, that is a subcooled region because here the temperature is less than the saturated condition. म्हणजे तुम्ही समजा P1 ची कर्व फॉलो करताय
आणि हे त्याचं सॅच्युरेशन टेम्परेचर आहे. ठीक आहे. तुमचं आता सध्या ते लिक्विडचं त्याचं टेम्परेचर समजा इथं असेल विच इज लोअर दॅन द सॅच्युरेटेड कंडिशन. सो दिस फेज इट इज कॉल्ड एज सबकूल्ड कंडिशन. ठीक आहे. तर तो तुमचं टेम्परेचर इथं असेल या साईडला. नाव दिस राईट रिजन इट इज कॉल्ड एज सुपरहिटेड रिजन. तर तुमचं टेम्परेचर इथं कुठं असेल विच इज हायर दॅन द सॅच्युरेटेड कंडिशन. दिस इज कॉल्ड एज सुपरहिटेड कंडिशन. ठीक आहे. ठीक आहे. म्हणजे आता आपल्याला माहिती आहे की 101.4 ला वॉटर बॉईल होतं. ठीक आहे. ह्याच्या खाली जे काही टेम्परेचर्स आहे हे प्रेशर तुम्ही कॉन्स्टंट ठेवायचं 101.4 दॅट इज ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. हे सगळे टेम्परेचर्स हे झाले तुमचे सब कूल्ड रिजन आणि ह्याच्यावरचे सगळे टेम्परेचर्स झाले सुपर हिटेड रिजन. ठीक आहे. प्रोव्हाइडेड द प्रेशर इज कॉन्स्टंट. ठीक आहे. आता नेक्स्ट टाइम तुम्ही ज्यावेळेस डेऱ्यातलं पाणी घेत चाल किंवा फिल्टरचं पाणी घेत चाल सो दॅट कंडिशन इज सब कूल्ड कंडिशन. ज्यावेळेस तुम्ही वॉटर बॉईल करता एका फेज येते, फेज चेंज प्रोसेस होते, त्यावेळेस तुम्ही म्हणू शकता की वॉटर इज ॲट सॅच्युरेटेड कंडिशन. ज्यावेळेस त्याचे सगळ्या वॉटरचं कन्व्हर्जन झालं असेल स्टीम मध्ये, स्टीम जर तुम्ही हिट करत असाल सो दॅट इज अ सुपरहिटेड कंडिशन. ठीक आहे. Now next is saturated and superheated vapors. If a substance exists entirely as vapor at saturation temperature, it is called as saturated vapor. दोन कंडिशन आहे. एक सॅच्युरेटेड लिक्विड एक असतं म्हणजे लिक्विडचं जस्ट कन्व्हर्जन स्टार्ट झालेलं असतं वेपर मध्ये. दुसरं असतं सॅच्युरेटेड वेपर जिथं लिक्विडचं पूर्ण कन्व्हर्जन झालेलं असतं वेपर्स मध्ये. When the vapor is at temperature greater than the saturation temperature, it is said to be exist as superheated vapor. It is said to be superheated vapor. The pressure and temperature of the superheated vapor are independent properties since the temperature may increase while the pressure remains constant. ठीक आहे. सुपरहिटेडला एक प्रकारे आपण आयडियल गॅस किंवा गॅस कन्सिडर करतो. तिथं आपण आयडियल गॅस इक्वेशन्स वापरू शकतो. तिथलं फिजिक्स वेगळंच आहे. गॅसेस फिजिक्स हे एकदम वेगळंच आहे. Now very important factor which is responsible for the phase change process, latent heat. Okay, what is latent heat? The amount of energy absorbed or released during a phase change process. ठीक आहे. त्यात दोन आहेत, latent heat of fusion एक आहे किंवा latent heat of freezing एक आहे आणि latent heat of vaporization आहे किंवा latent heat of condensation आहे. आता हे काय आहे मी तुम्हाला सांगतो. First is latent heat of fusion, that is the amount of energy absorbed during melting, it is equivalent to the amount of energy released during the freezing. आता हे काय मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. आता एक ग्राफ आपण स्टडी करूया. हा एक ग्राफ आहे. लेट अस से टेम्परेचर वर्सेस एंथॅल्पी. सुरुवातीला इथं काहीतरी टेम्परेचर आहे लेट अस से -5. ठीक आहे. इथं एक आईस आहे. ठीक आहे. -5 डिग्री सेल्सिअसला वी हॅव आईस. आईस काय असतं? सॉलिड. आता मी हळूहळू काय करणार? आय विल सप्लाय द सेन्सिबल हीट. त्याचं टेम्परेचर हळूहळू असं वाढत जाणार. एन्थॅल्पी पण वाढणार, टेम्परेचर देखील वाढणार. नाव इट विल गो टू द फेज चेंज कंडिशन. आता वॉटरचं फ्रीजिंग पॉइंट किंवा मेल्टिंग पॉइंट काय असतो? 0 डिग्री सेल्सिअस. व्हेन इट विल रीच टू 0 डिग्री सेल्सिअस, phase change will take place. Okay. Now here we have solid. It is converted into liquid. This point here. आता हे तर पूर्ण लिक्विड वॉटर झालेलं आहे. त्याला परत तुम्ही सेन्सिबल हीट देऊ शकता तुमची म्हणजे. ओके. So whatever heat required to convert saturated solid into saturated liquid, this is called as latent heat of fusion. Latent heat of फ्युजन. तर तुम्ही या डायरेक्शन मध्ये जात असता. जर तुम्हाला लिक्विड वॉटरचं सॉलिड मध्ये कन्व्हर्जन करायचं असेल देन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू एक्स्ट्रॅक्ट टू कन्वर्ट सॅच्युरेटेड लिक्विड इनटू सॅच्युरेटेड सॉलिड, इट इज कॉल्ड एज लॅटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग. तेवढी हीट तुम्हाला रिमूव्ह करावं लागते.
Okay, is it clear? Now next is latent heat of vaporization. आता परत मी हाच प्लॉट कंटिन्यू करतो. इथं आहे टेम्परेचर, इथं आहे सॉरी एंथॅल्पी आहे. ठीक आहे. आता तो आपण ही कंडिशन घेऊ. आता आपण इथून सुरुवात करू. ही जी सुरुवातीला होती वॉटर. आता इथं वॉटर आहे. लेट अस से वॉटर इज ऍट 40 डिग्री सेल्सिअस. ठीक आहे. सेन्सिबल हिटिंग मी करणार त्याचं. व्हॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर ऍट 1 atmosphere? दॅट इज 100 डिग्री सेल्सिअस. ठीक आहे. Now here initially it was liquid, here it is liquid, but it is going to change the phase, so we call it as a saturated liquid. Now this liquid will be converted at constant temperature to vapor, and the amount of heat required to convert saturated liquid into saturated vapor, this is called as latent heat of vaporization. आता एकदा वेपर झाल्यानंतर तुम्ही परत त्याला अजून हिट करू शकता, तुमची मर्जी. ठीक आहे. आता उलट जर वेपर आहे, पूर्ण ड्राय वेपर आहे, ड्राय स्टीम आहे, त्याला तुम्हाला कन्वर्ट करायचं आहे लिक्विड वॉटर मध्ये. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू एक्सट्रॅक्ट टू कन्वर्ट सॅच्युरेटेड वेपर इनटू सॅच्युरेटेड लिक्विड, सो दॅट विल बी कॉल्ड एज लॅटेंट हीट ऑफ कंडेन्सेशन. आपण त्याला काय म्हणतो? कंडेन्सेशन. कंडेन्सेशन इज चेंज ऑफ फेज फ्रॉम वेपर टू लिक्विड. जर तुम्ही इकडे जाणार असाल हे इकडं. ठीक आहे. इकडे सेम लॅटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग जर तुम्हाला इकडे जायचं असेल, लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन जर तुम्हाला इकडे जायचं असेल. ठीक आहे. सो ऍट 1 atmosphere प्रेशर द लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन ऑफ वॉटर इज 333.7. म्हणजे ही जी हीट आहे ही किती आहे? 333.7 किलो जूल पर kg. आणि द लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन इज 2256.5. म्हणजे ही जी हीट आहे ही किती आहे? 2256.5. आता हे कुठनं मिळालं? तर ह्याचं एक मोठं पुस्तक आहे, त्याला आपण काय म्हणतो? स्टीम टेबल. स्टीम टेबल इज इझिली अवेलेबल. तुम्ही कोणत्याही चांगल्या जनरल स्टोर, बुक स्टोर मध्ये गेला, तुम्हाला त्यांना म्हणला आम्हाला स्टीम टेबल द्या, एस चांद पब्लिकेशनचं, तर तुम्हाला स्टीम टेबल देतील. स्टीम टेबल मध्ये सगळा डेटा आहे. म्हणजे तुम्ही लिक्विड वॉटर घेतलं तर ते त्याचं देखील एन्थाल्पी एंट्रोपी सांगतील. तर तुम्ही सुपरहिटेड स्टीम घेतली तर त्याचं देखील ते तुम्हाला एन्थाल्पी, एंट्रोपी, स्पेसिफिक व्हॉल्यूम हे सगळ्या प्रॉपर्टी तुम्हाला त्या टेबल मध्ये दिसतील. राईट. Okay, any point, any difficulty up to this point? Okay, any difficulty? Most of the time what happens when students don't understand, that time they don't ask. When they are trying to understand, that time they ask. So if you are not asking, that means you are not understood. If you ask something, that means you are at least trying to understand. Okay. So next is quality of steam. Okay. So when a substance exists as part liquid and part vapor at saturation conditions, its quality X is defined as the ratio of mass of vapor to the total mass of both vapor and liquid. म्हणजे त्याला दुसऱ्या भाषेत आपण म्हणतो ड्रायनेस फ्रॅक्शन. काय म्हणतो आपण? ड्रायनेस फ्रॅक्शन. इट इज अमाउंट ऑफ वॉटर ऑफ द लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर with respect to total mass. Okay. The quality is 0 for the saturated liquid condition and 1 for saturated vapor condition. For example, if the mass of vapor is 0.2 gram
ठीक आहे. म्हणजे समजा एक क्लोज सिस्टीम आहे, त्यामध्ये एवढं लिक्विड आहे आणि त्याच्यावर हे बाकी हे काय म्हणतात स्टीम मध्ये कन्व्हर्शन झालेलं आहे. ह्याचं मास आहे 0.2, ह्याचं मास आहे 0.8. नाउ व्हॉट इज द क्वालिटी ऑफ स्टीम हियर? 0.2 divided by 0.2 plus 0.8, so this will become 0.2. So here quality of steam is 0.2, or we can say 20%. So write down this formula: x is equal to mass of vapor divided by mass of total. Okay. So here is another graph is there, pressure or temperature versus specific volume. There is the saturation curve is there. Left part is always saturated liquid, right part is always saturated vapor. We have the saturation curve. Here we have a critical point. So in between this we have a wet steam. Okay, इकडे काय असते? Subcool. इकडे काय असते? Superheated. आणि ह्याच्यामध्ये काय असते? Wet steam. ठीक आहे, वेट स्टीम. ह्याच्यामध्येच वी गेट अ एक्स व्हॅल्यू. म्हणजे इथं जर तुम्ही ही प्रोसेस घेतली फेज चेंजची, तर इथं काय असणार आहे? हियर एक्स विल बी 0, हियर एक्स विल बी 1, आणि ह्याच्यामध्ये कुठेतरी परत इंटरमिजिएट एक्स ची व्हॅल्यू असू शकते. ठीक आहे. So saturated vapor, here it is denoted by V with suffix G, that is a specific volume at vapor conditions. Saturated liquid, again this symbol is V with suffix F. F stands for liquid. Okay, always remember, जर मी तुम्हाला एन्थाल्पी म्हणत असेल त्यामध्ये HS हा असतो, हा पॉइंट कुठला? सॅच्युरेटेड लिक्विड पॉइंट. जर मी तुम्हाला म्हटलं HF असतो सॅच्युरेटेड वेपर पॉइंट. ठीक आहे. आणि HS, sorry, not this, sorry, I'm very sorry, HF, so wait. Okay, again I'll explain. समजा ही एक फेज चेंज प्रोसेस आहे. Already I have explained this one. So wait again, I think I have lost the connection. Am I audible? Okay. Okay, wait. Yes. So see here, in this saturation curve, एक suppose मी ही फेज चेंज प्रोसेस घेतली. ठीक आहे. यामध्ये हा जो पॉइंट आहे सॅच्युरेशन लिक्विड पॉइंट, इथं जर तुम्ही स्पेसिफिक व्हॉल्यूम घेतला इथला, ठीक आहे, हा पॉइंट. ठीक आहे. हा पॉइंट काय असणार आहे? VF. F stands for liquid or fluid. जर तुम्ही इथलं स्पेसिफिक व्हॉल्यूम घेतलं, स्ट्रेट तुम्ही फॉलो करत आला खाली इथं, तर हा झाला VG, म्हणजे स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस और स्टीम. आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही कुठेही करू शकता, कुठेही तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता, डिपेंड्स ऑन ड्रायनेस फॅक्शन ऑफ द क्वालिटी. ठीक आहे. आता हा जो डिफरन्स आहे या दोन्हीतला, हा जो डिफरन्स आहे त्याला म्हणतात VFG. त्याला काय म्हणतात? VFG. इट इज अ डिफरन्स बिटवीन VG अँड VF. सिमिलरली जर तुमचं V च्या जागी इथं समजा एन्थाल्पी H असलं असतं, तर VF च्या जागी ते काय झालं असतं?
HF. Instead of VG, it would have been HG. आणि ह्याच्यामध्ये जी एन्थाल्पी आहे त्याला आपण काय म्हटलं असतं HFG. ठीक आहे. सिमिलरली इथं जर प्रेशर वर्सेस तुम्ही एंट्रोपी प्लॉट काढला असता तर इथं काय झालं असतं here it would be SF and specific entropy of saturated liquid आणि इथं काय झालं असतं ते SG. SG म्हणजे स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ सॅच्युरेटेड पेपर. ठीक आहे. आणि त्यामधला डिफरन्स काय झाला असता SFG. ठीक आहे. I hope you are understanding. Now, moisture content. The moisture content of a substance is the opposite of its quality. Moisture is defined as the ratio of the mass of the liquid to the total mass, both liquid and the vapor. म्हणजे मगाशी आपण जर क्वालिटी किंवा ड्रायनेस फॅक्टर म्हणत असेल तर त्यामध्ये न्यूमरेटर मध्ये आपण मास ऑफ स्टीम घेत होतो, मास ऑफ वेपर घेत होतो. मॉइश्चर कंटेंट मध्ये उलटा असणार आहे. मॉइश्चर कंटेंट मध्ये आपण काय करतो तर न्यूमरेटर मध्ये मास ऑफ लिक्विड घेतो. ठीक आहे. म्हणजे मागच्या केस मध्ये ते काय होणार 0.8 divided by 0.8 plus 2.2 total 0.8 म्हणजे 80% will be moisture. ठीक आहे. तर ह्या ऑपोजिट टर्म्स आहेत. क्वालिटी ऑफ स्टीम मध्ये आपण स्टीम कन्सिडर करतो, मॉइश्चर कंटेंट मध्ये आपण लिक्विड वॉटर कन्सिडर करतो. ठीक आहे. Now, how to calculate any property in the wet region. ठीक आहे. आपण तीन रिजन बघितले, एक सबकूल्ड म्हणजे लिक्विड रिजन टोटली, एक सुपरहिटेड म्हणजे टोटल स्टीम रिजन आणि मधलं एक असतं वेट रिजन. त्यामध्ये लिक्विड पण असू शकतं, वेपर पण असू शकतं, दोन्हीचं मिक्सचर असू शकतं. ठीक आहे. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द प्रॉपर्टी इन दॅट रिजन दॅट विल सी. सो देयर इज अ फॉर्म्युला. जनरल फॉर्म्युला is this one, y is equal to yf plus x times x is dryness fraction into yfg. ठीक आहे. राइट डाउन दिस फॉर्म्युला. तर y च्या जागी तुम्ही काही टाकू शकता, तुम्ही स्पेसिफिक व्हॉल्यूम टाकू शकता. जर तुम्ही स्पेसिफिक व्हॉल्यूम टाकलं तर दॅट विल बी volume will be equal to vf, that is specific volume at saturated liquid condition, plus x into specific volume at saturated vapor condition minus specific volume at saturated liquid condition. हा जनरल फॉर्म्युला आहे. याच्या जागी तुम्ही एन्थाल्पी घेतली तर त्याचा देखील तसा फॉर्म्युला होईल. ओके. Those who are not understanding, actually I am calculating enthalpy, entropy, any property in the wet region. म्हणजे मी या पॉइंटला काढू शकतो, मी या पॉइंटला काढू शकतो, मी या पॉइंटला, कुठेही या वेट रिजन मध्ये कुठेही मला काढायचं असेल तर त्याचा फॉर्म्युला हा आहे. ठीक आहे. वाटल्यास मी इथं परत काढतो फॉर युअर अंडरस्टँडिंग. सपोज हा एक ग्राफ आहे, प्रेशर वर्सेस एन्थाल्पी, तुमची ही सॅच्युरेशन कर्व आहे. राईट. इकडे काय आहे, सबकूल्ड आहे, इकडे काय आहे, सुपरहिटेड आहे, मध्ये काय आहे, वेट रिजन आहे. ठीक आहे. आता यामध्ये ही समजा एक फेज चेंज प्रोसेस आहे. हा पॉइंट आहे तुमचा सॅच्युरेटेड लिक्विड कंडिशन, हा तुमचा पॉइंट आहे सॅच्युरेटेड वेपर कंडिशन, आणि ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कुठतरी ह्या पॉइंटला एन्थाल्पी काढायची. आता ह्या पॉइंटला एन्थाल्पी तुम्ही कशी काढणार? पहिलं तर सॅच्युरेटेड लिक्विड कंडिशनला एन्थाल्पी आपण बघितलं मागच्या स्लाइड मध्ये, दॅट इज अ HF. सॅच्युरेटेड वेपर कंडिशनला एन्थाल्पी आपण बघितली काय असते, HG. आपल्याला आता ह्या पॉइंटची काढायची आहे. लेट अस से दिस इज अ नॉर्मल H. त्याचा फॉर्म्युला काय, एन्थाल्पी ऍट पॉइंट दॅट विल बी H विल बी इक्वल टू HF. ठीक आहे. HF म्हणजे एवढे आलीच, इथपर्यंत आली एन्थाल्पी. आता प्लस एवढं. ठीक आहे. आता हे प्लस एवढं कसं काढायचं, दॅट विल बी प्लस X, दॅट इज ड्रायनेस फ्रॅक्शन into HFG. HFG काय आहे? इट इज नथिंग बट द डिफरन्स बिटवीन HG and HF. कळलं? इज इट अंडरस्टूड? सिमिलरली तुम्ही एंट्रोपी काढू शकता. देन हियर इट विल बी S will be equal to SF plus X times SFG. ठीक आहे.
Okay. For example, if the pressure and specific volume are specified, 3 questions are asked. आता हे 3 questions काय आहेत ते मी तुम्हाला सांगतो. You have to know what is the specific volume. ठीक आहे. आता इथे एक टेबल दिलंय. तुम्हाला काय दिलंय? टेम्परेचर दिलंय. ठीक आहे. सॉरी, इथे टेम्परेचर दिलंय, इथे सॅच्युरेशन प्रेशर दिलंय, इथे तुम्हाला VF दिलाय, VG दिलाय. ठीक आहे. आता तुम्ही समजा एक टेम्परेचर घेतला, सपोज 85 जर घेतला, तुमचं VF काय एवढा आहे, VG किती आहे एवढा आहे. तुमचा जर स्पेसिफिक व्हॉल्यूम तुम्ही कॅल्क्युलेट केलेला ह्याच्यामध्ये झाला, सपोज तुमचा स्पेसिफिक व्हॉल्यूम आला 2.5, तर तुम्ही म्हणू शकता की स्टीम इज वेट. स्टीम इज वेट. जर तुमचा स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ह्याच्यापेक्षा कमी आला, त्याच्यापेक्षा 0.001 पेक्षा, त्यापेक्षा किती आला तुमचा 0.00 अगेन 1 मोर 0 and 1, तर तुम्ही म्हणू शकता की दिस इज अ सबकूल्ड कंडिशन. ठीक आहे. दिस इज सबकूल्ड. 2.5 आला म्हणजे हे दोघांच्या मध्ये आलाय, म्हणजे आपण म्हणू शकतो की इट इज अ वेट कंडिशन. आणि समजा ह्याच्यापेक्षा जास्त आला, समजा तुमचा 3 आला स्पेसिफिक व्हॉल्यूम, तुम्ही बघू शकता की ऍट 85 57.86 जर माझा स्पेसिफिक व्हॉल्यूम 3 येत असेल आणि तो जर VG पेक्षा जास्त आहे, त्याचा अर्थ काय? दिस इज अ सुपर हिटेड कंडिशन. दिस इज अ सुपर हिटेड कंडिशन. सो दिस वे वी हॅव टू स्टडी द स्टीम टेबल. ठीक आहे. आता इथं बघा, जर तुमचं स्पेसिफिक व्हॉल्यूम जर VF पेक्षा कमी असेल, सो इट इज अ सबकूल्ड कंडिशन और कॉम्प्रेस लिक्विड रिजन. जर तुमचा स्पेसिफिक व्हॉल्यूम VF आणि VG च्या मध्ये असेल, सो दॅट इज अ वेट रिजन अँड इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड अँड गॅस. जर तुमचा स्पेसिफिक व्हॉल्यूम VG पेक्षा मोठा असेल, स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ वेपर, सॅच्युरेटेड वेपर, तर तुम्ही म्हणू शकता इट इज अ सुपर हिटेड रिजन. सो दिस वे यू हॅव टू सी. तुम्ही हे एन्थाल्पी बरोबर देखील करू शकता. तुमची जर एन्थाल्पी इज लेस दॅन HF, so you can say that it is in subcooled region, right? Subcooled. तर तुमची एन्थाल्पी ह्या दोन्हीच्या मध्ये असेल HF, तर तुम्ही म्हणू शकता द स्टीम इज वेट. जर तुमचं एन्थाल्पी is greater than enthalpy of saturated vapor, तो तुम्ही म्हणू शकता की it is a superheated vapor. It is a superheated vapor. ठीक है. So here another property table is given, pressure or temperature versus volume. हा जो पॉइंट आहे तो कोणता असतो? सॅच्युरेटेड लिक्विड कंडिशन. हा जो पॉइंट असतो तो कोणता असतो? सॅच्युरेटेड वेपर कंडिशन. त्याच्यामध्ये दिस इज अ वेट रिजन. ठीक आहे. ओके. नाउ अनदर एक्झाम्पल I will show you how to read a steam table. Now this is just one of the page of the steam table, ज्यामध्ये तुम्हाला सॅच्युरेटेड वॉटर टेम्परेचर टेबल दिले आहे. स्टीम टेबल जे आहे तुम्ही नेक्स्ट लेक्चर मध्ये तुम्हाला मी एक्सप्लेन करेन मी हाऊ टू रीड द स्टीम टेबल. इन दॅट केस विल सी स्टीम टेबल मध्ये एक पहिला असतं टेम्परेचर टेबल, म्हणजे तुम्हाला इथं आधी टेम्परेचर सापडेल मग प्रेशर सापडेल. दुसरं असतं प्रेशर टेबल्स. ठीक आहे. त्यात तुम्हाला पहिलं प्रेशर सापडेल, नंतर टेम्परेचर सापडेल. त्यानंतर असतात सुपर हिटेड टेबल्स, म्हणजे लिक्विडचे तुम्हाला टेबल सापडतील, तुम्हाला वेट स्टीमचे टेबल सापडतील आणि तुम्हाला सुपर हिटेड रिजनचे देखील टेबल्स सापडतील. ठीक आहे. Now here they have told determine the saturated pressure, specific volume, internal energy, enthalpy for the saturated water vapor at 45 degrees Celsius and 50 degrees Celsius. म्हणजे तुम्हाला त्यांनी सॅच्युरेटेड टेम्परेचर व्हॅल्यू दिले आहेत 45 and 50 आणि तुम्हाला ह्या प्रॉपर्टीज काढायची. पहिला आपण काढू सॅच्युरेटेड प्रेशर. तर सॅच्युरेटेड प्रेशर फॉर 45 इट इज 9.5953 किलो पास्कल. ठीक है. फॉर 50 सैचुरेटेड प्रेशर इज 12.35. At 45 internal specific volume is
नाही तर आता काय काढायचं सांगितलं तुम्हाला व्हीएफ काढायचं व्हीजी काढायचं हे तुमचं क्लिअर पाहिजे. आता ह्यांनी ऑलरेडी सांगितले की सॅच्युरेटेड वॉटर वेपर, ज्यावेळेस वेपर म्हणलंय त्यावेळेस तुम्ही वेपरचीच प्रॉपर्टी बघितली पाहिजे. तर at 45 the specific volume here it is 15.251 meter cube per kg. At 50 it is 12.026. Okay. Again, internal energy is also given here. U at 45 it is 2436. At 50 it is 2442. Again, enthalpy is given here. For 45 it is 2582. For 50 it is 2591. Again, similarly, you can go for entropy also. If you want to calculate the entropy of saturated vapor, you should go for only vapor. So at 45, the entropy here it is 8.1633. Okay. At 50, the entropy is of saturated vapor, it is 8.074. तुम्हाला जर म्हणतो सॅच्युरेटेड लिक्विड, तर त्या केसमध्ये 45 ला सॅच्युरेटेड लिक्विडची एंट्रॉपी असणार आहे 0.6386 आणि 50 ला असणार आहे 0.703. ठीक आहे. अशा प्रकारे तुम्ही टेबल रीड करू शकता. फक्त तुमच्या बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे. सबकूल्ड, वेट आणि सुपरहिटेड कधी कोणती कंडिशन आहे हे तुम्हाला पहिल्यांदा कळलं पाहिजे. त्यानंतरची कॅल्क्युलेशन इझी आहे. ओके. आता ह्यात एक प्रश्न आहे की नेहमीच टेम्परेचर काय 40, 45, 50 अशा रेंज मध्ये नसणार आहे. इफ यू गेट अ टेम्परेचर बिटवीन दिस, समजा 20 आणि 25 मध्ये समजा 22 असेल, 30 आणि 35 मध्ये समजा 31 असेल, तर तुम्ही कसं कॅल्क्युलेट करणार? तर त्यासाठी सिंपल आहे, तुम्हाला यू हॅव टू डू द इंटरपोलेशन. ठीक आहे. विल सी. सिमिलरली ओके, आता इथं आलं इंटरपोलेशन. तुम्हाला 47 डिग्री सेल्सिअसला या सगळ्या प्रॉपर्टी काढायच्या. आता तुम्ही जर टेबल बघितले तर त्यामध्ये 47 कुठं नाहीच आहे, त्यांनी सगळं 45 तर दिलंय किंवा डायरेक्टली 50 दिलंय. नाव यू हॅव टू डू द इंटरपोलेशन. हाऊ टू डू द इंटरपोलेशन आय विल शो यू. इंटरपोलेशन कसं करायचं असतं थोडक्यात तुम्हाला सांगतो. ठीक आहे. तर पहिल्यांदा तुम्ही सगळ्या टेबल्स लिहून घ्यायचे. ठीक आहे. टेम्परेचरचं आहे 45, 47, 50 असं सगळं पहिलं लिहून घ्यायचं. प्रेशर आपल्याला 45चं माहिती आहे ते लिहून घ्यायचं. इथं माहित नाहीये त्याला तुम्ही सिम्बॉल देऊ शकता. 50चं माहिती आहे. सिमिलरली फॉर ऑदर्स. ठीक आहे. आता इथं कसं करायचं, यू कॅन गो, लेट अस से दिस इज 1, दिस इज 2 अँड दिस इज 3. ठीक आहे. सुरुवातीला मी काय करणार, T2 मायनस T1, ठीक आहे, डिवाइडेड बाय T3 मायनस T2. ठीक आहे. दिस विल बी इक्वल टू, आता सिम्बॉल्स फार कॉशियसली लिहायचे. इथं जर मी आधी T2 लिहिलं असेल तर तुम्ही इथं P2 लिहिलं पाहिजे. तर आधी इथं तुम्ही काय लिहिणार, P2 मायनस, मी T1 लिहिलं असेल तर तुम्ही P1च लिहायचं. जर मी T3 लिहिलं असेल तर मी काय लिहिणार इथं P3. इथं T2 लिहिलं असेल तर मी इथे काय लिहिणार P2. अँड दिस वे यात अननोन काय आहे, फक्त P2. नाउ दिस वे वी कॅन कॅल्क्युलेट द P2. ठीक आहे. इथे यांनी काढली बघा, P सॅट मायनस हे करत करत त्यांनी at 47 डिग्री सेल्सिअस P2 has calculated that is 10.69. आता हे करेक्ट आहे कसं ओळखायचं, कमी वाला बघायचं 9.59 आहे, जास्त वाला बघायचं 12.35 आहे. हे ह्याच्यामध्ये आहे का, आहे. 9 आणि 12च्या मध्ये 10 येते. इट इज आवर करेक्ट आन्सर. नाउ युअर एक्सरसाइज हियर इट इज टू कॅल्क्युलेट V, calculate U, calculate H by doing the same process and tell me the answer in the chat box. Do the same for others. I hope it is very simple math. You can do it. Okay. Cautiously write the
स्टेप्स. आता हा पार्ट सेम आहे, LHS ला जो आहे T2 - T1 by T3 - T2 हा पार्ट सेम आहे, फक्त तुमचा राईट साइड बदलून जाईल. इथं प्रेशर आहे त्याचा की तुम्ही V2 - V1 लिहू शकता, एन्थाल्पी असेल तर H2 - H1 लिहू शकता. प्रत्येक केस मध्ये तुम्हाला यू हॅव टू कॅल्क्युलेट V2, you have to calculate U2 and you have to calculate H2. याची व्हॅल्यू तुम्ही कॅल्क्युलेट करा आणि मला लगेच सांगा. Yes, can anybody calculate V2, U2 and H2? Okay. Aditi has calculated. Okay, others also calculate. Aditi, please check if the value is between 15 and 12. Yes, others calculate. Should I call by name? दक्षता खरे, सूरज गायकवाड, स्वप्नील लामकाने, राज मोहिते, अशोक पवार, सुधीर राऊत, रोंगे रविराज, स्वरांजली देशमुख, अवंतिका असबे, साक्षी मोरे, दीप्तेश रेळेकर, पार्थ भूमकर, अश्विनी बोडके. So calculate. So those who were not paying good attention, I will explain. We are in the interpolation part. टेबल मध्ये नेहमी तुम्हाला 45, 50 अशाच व्हॅल्यू दिल्या जातात. तुम्हाला कधी 47, 48 ची व्हॅल्यू दिली जात नाही. फॉर दॅट यू हॅव टू डू द इंटरपोलेशन. इंटरपोलेशनचा फॉर्म्युला काय? इथं जी प्रॉपर्टी नोन आहे, तिथं टेम्परेचर आहे, इथं नेक्स्ट टाइम प्रेशर असू शकतं. तर T2 - T1 म्हणजे हा दोन्हीचा डिफरन्स डिवाइडेड बाय T3 - T2 या दोन्हीचा डिफरन्स विल बी इक्वल टू. आता इथं फक्त प्रॉपर्टी चेंज करायची, नंबर्स हाय असेच राहतील. इथे कसं राहील P2 - P1 डिवाइडेड बाय P3 - P2. ठीक आहे, सिंपल मॅथ आहे. प्लीज कॅल्क्युलेट. आदिती हॅज कॅल्क्युलेटेड ओनली स्पेसिफिक व्हॉल्यूम. कॅल्क्युलेट द स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी अँड स्पेसिफिक एन्थॅल्पी. तुम्ही जर फार हे स्टेप मध्ये करत असाल तर तुम्ही फार मागे आहात. तर तुम्ही कॅल्सी जे वापरतात, कॅल्सी मध्ये तुम्ही हे इक्वेशन्स टाकू शकता आणि सॉल्व म्हणजे तुम्हाला डायरेक्ट व्हॅल्यू देतात. तुम्हाला ते स्टेप बाय स्टेप इकडून तिकडून मल्टिप्लाय करायची काही सुद्धा गरज लागणार नाही. ठीक आहे, दोज हू डोंट नो फॉर देम आय विल शो. ठीक आहे, मे बी आय विल शो यू नाव सो दॅट इट विल बी इझी फॉर यू. प्ले स्टोअरला हा कॅल्क ES. ठीक आहे, मी चॅट बॉक्स मध्ये लिहितो, तुम्ही ते ऍप डाउनलोड करू शकता. फार चांगला ऍप आहे. ठीक आहे, कॅल्क ES नावाचं ऍप आहे, तुम्ही डाउनलोड करू शकता. ठीक आहे,
हे त्याचा इंटरफेस आहे. आय होप यू आर एबल टू सी दिस इज अ इंटरफेस. सेम तुमच्या कॅल्सी सारखा याचा इंटरफेस आहे. आता मला काय करायचं आहे ते सॉल्व्ह करायचं आहे. T2 - T1. ठीक आहे. पहिल्यांदा मी कॅल्क्युलेट करतो किती येते ते. T2 किती आहे 47. 47 मायनस T1 किती आहे 45 डिवायडेड बाय ते किती येते T3 आहे 50. 50 वजा 47 बरोबर. दिस कम्स आउट टू बी 0.667. ठीक आहे. आता मी काय करणार आहे इक्वेशन टाइप करणार आहे 0.667 इक्वल टू. आता ह्यात इक्वल टू कुठं आहे तर अल्फा आणि इक्वलचं बटन दाबायचं. अल्फा आणि इक्वलचं बटन. आता ह्यात P2 - P1. ठीक आहे. आता P2 च्या जागा मी काय घेणार एक्स घेणार. अल्फा एक्स मायनस P1 किती आहे सॉरी P1 नाही मला हे करायचं ना व्हॉल्यूम काढायचं. आता V1 किती आहे 15.251. ठीक आहे. डिवायडेड बाय ब्रॅकेट परत P3 किती आहे माझा 12.026. ठीक आहे. मायनस परत एक्स. आय होप यू आर एबल टू सी द इक्वेशन. थोडं समजून घ्या तुझा फोकस प्रॉब्लेम असेल तर. ठीक आहे. असं तुम्ही इक्वेशन कॅल्सी मध्ये लिहू शकता आणि त्यानंतर काय नाही फक्त काय म्हणायचं शिफ्ट सॉल्व. डायरेक्टली मला आन्सर आले बघा इथं 15 पॉईंट काहीतरी येत आहे 15.049. ठीक आहे. तर कॅल्सी मध्ये तुम्ही देखील इक्वेशन्स टाकू शकता. नुसतं शिफ्ट सॉल्व म्हणलं की तुम्हाला डायरेक्ट आन्सर मिळेल. मग तुम्हाला उगाच स्टेप बाय स्टेप जायची देखील गरज नाही. दिस इज व्हॉट एक्सपेक्टेड इन इंजिनिअरिंग. आदिती गुड U2 शी हॅज कॅल्क्युलेटेड आहे का ते दोघांच्या मध्ये चेक करा आहे. परत त्यांनी हे काढले एन्थाल्पी किती काढले तुम्ही 2585. ओके ग्रेट. सो अदर्स ऑल्सो कॅल्क्युलेट. एक्झाम मोस्टली ऑनलाईन होणार आहे. एक्झाम तुम्ही कसं पण पास होचाल त्यात काय आता आम्हाला ऍज अ टीचर म्हणून डाऊट नाही राहिलाय. पण कुठेतरी जाऊन तुम्हाला परत अडचण येणार की यू डोंट नो द बेसिक कन्सेप्ट राईट. परवाच रेफ्रिजरेशन एअर कंडिशनची एक्सटर्नल ओरल झाली. त्यामध्ये एका मुलीला प्रश्न विचारले तिला आले नाही. तिला मी म्हटलं तुझं पॉइंटर किती होतं तर तिचा पॉइंटर लास्ट सेटचा होता 10 पॉइंटर. म्हणजे ते 10 पॉइंटर म्हणजे आम्हाला समोरच्या विश्वासाने बसला पाहिजे. 10 पॉइंटर आहे आणि एवढं सोपे प्रश्न होते रेफ्रिजरेशन एअर कंडिशनिंग मध्ये ते देखील तिला आले नाही. तर तुम्ही ऑनलाईन एक्झाम आरामात पास होचाल त्यात ब्रह्मदेवाला देखील शंका नाही. पण कन्सेप्ट अंडरस्टँड करणे हे तुमच्या हातात आहे. ठीक आहे. ओके. सो Aditi, good job. Others also calculate. Right. So now next is determine enthalpy of 1.5 kg of water contained in a volume of 1.2 meter cube at 200 kilopascal. ठीक आहे. तर ह्याची तुम्हाला एन्थाल्पी काढायची पण हे वॉटर आहे स्टीम आहे का मिक्सचर आहे हे तुम्हाला आत्ताच माहित नाही. एक एक्झाम्पल आपण असं बघू त्यानंतर आपण न्यूमरिकल्स घेऊ. ठीक आहे. तर पहिली स्टेप आहे टू नो द स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर. ठीक आहे. आपल्याला पहिल्यांदा माहित करायचं की हे खरंच लिक्विड वॉटर आहे का हे खरंच वॉटर स्टीम आहे का हे एक मिक्सचर आहे हे फाइंड आउट करणं फार महत्वाचं आहे. तर फर्स्ट आय कॅल्क्युलेटेड स्पेसिफिक व्हॉल्यूम 1.2 divided by 1.5 kg it will give a 0.8 meter cube per kg. आता तुम्हाला चेक करायचं आहे की whether it is less than specific volume of liquid saturated liquid or whether it is greater than specific volume of vapor saturated vapor or is it in between them. ठीक आहे. तर फ्रॉम टेबल आता तिचा टेबल स्टीम टेबल जर रेफर केला तर त्या केसमध्ये तुम्हाला जावं लागेल 200 किलो पास्कलला. तिथं जाऊन तुम्हाला VF आणि VG व्हॅल्यू चेक करावं लागेल. ठीक आहे. तुमच्यासाठी मी हे डाउनलोड करतो किंवा आपण ऑनलाईन देखील बघू शकतो.
स्टीम टेबल्स. ओके, आता हे असं दिसतं बघा, स्टीम टेबलचं पुस्तक आहे RS कुर्मीचं, तुम्ही देखील बघू शकता. हवा आहे काहीतरी आपण फोल्डर मधून ओपन करू. ठीक आहे, तर हे आहे तुमचं स्टीम टेबल. काय आहे? स्टीम टेबल. आता माझं प्रेशर इथे किती आहे त्यांनी दिलंय. नाव द प्रेशर गिवन हिअर इन दिस केस इट इज, वेट कुठे गेलं ते, हा प्रेशर आहे 200 किलो पास्कल. तर मी इथं काय ना, इथं जाणार 200 किलो पास्कलच्या याला जाणार. ठीक आहे, आता हे फार लांबून चाललंय. हा आता आलं. ठीक आहे, आय विल रोटेट द व्ह्यू क्लॉकवाईज. असे तुम्हाला स्टीम टेबल दिसतील. ठीक आहे, आता मी जाणार प्रेशर टेबल्सला, कारण मला प्रेशर दिलंय, टेम्परेचर टेबलची मला गरज नाही. आता इथं आले बघा, सॅच्युरेटेड वॉटर अँड स्टीम प्रेशर टेबल. इथं प्रेशर तुमचे सगळे बार मध्ये दिले आहे. तो आपलं प्रेशर किती आहे? 200 किलो पास्कल. ठीक आहे, म्हणजे थोडक्यात 2 बार. ठीक आहे, थोडक्यात 2 बार. 2 बार कुठे आहे तुम्ही चेक करा. तर इथं बघा, हळूहळू मी तुम्हाला दाखवतो कुठे आहे. इथं प्रेशर व्हॅल्यू आहेत एकदम लेफ्ट साइडला 2. ओके, इथं लास्टला. नाउ यू कॅन सी ॲट द लास्ट देयर इज अ 2 बार प्रेशर. ठीक आहे, I hope everybody is able to see. This is a pressure column, left column. At the bottom there is a pressure of 2. 2 bar means 200 kilopascal. त्याचं VF आणि VG किती आहे बघा. तर हे आहे बघा, VF इथं आणि VG थर्ड आणि फोर्थ कॉलम. 2 बारला VF आहे 0.001 आणि VG आहे 0.8854. ठीक आहे, बघा इथं यांनी तसंच घेतलंय 0.001 आणि 0.8854 RS कुर्मीच्या स्टीम टेबल मध्ये आहे. ह्यांनी जे रेफर केलेलं आहे बुक, मी जे बुक रेफर करतोय थर्मोडायनामिक्स बाय सेंजल पॉइल, त्यामध्ये त्यांनी 0.8858 घेतलेला आहे. आता आपण स्पेसिफिक व्हॉल्यूम किती काढलं? 0.8. नाव 0.8 लाईज बिटवीन दीज टू. सो सेकंड कंडिशन इज सॅटिस्फाईड. V is greater than VF, but it is less than VG. The steam is wet. Steam is wet. Now find the quality. Find the dryness factor. So we know V is equal to VF plus X times VG minus VF, or we can calculate X directly. We know the value of V, that is 0.8. VF we know 0.001. VG we know 0.8858. आता हे सगळं माहित आहे आपल्याला आणि इथं आपलं व्यवस्थित X व्हॅल्यू आली 0.903. म्हणजे थोडक्यात 90.3% इज द ड्रायनेस फॅक्टर. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की 90% लिक्विडचं स्टीम मध्ये कन्व्हर्जन झालेलं आहे. दॅट इज द मिनिंग ऑफ ड्रायनेस फॅक्टर. ना हियर द एन्थाल्पी H इज इक्वल टू HF प्लस X टाइम HFG. HF, आता HF परत कसं काढायचा? परत मी टेबल मध्ये जाणार, 2 बार प्रेशर बनणार, 2 बार प्रेशरला HF. आता इथं बघा 1 2 3 4 पाचवा टेबल बघा, तो 5वा कॉलम आहे HF चा. HF is 504.7. What is HG here? 27.06.3. त्या व्हॅल्यू मी घेणार, एक क्वेश्चन टाकणार. HFG किती आहे? 2201.6. that is a latent heat at 2 bar pressure. हे टाकलं आणि आय विल गेट द एन्थाल्पी, that is 2492.7 किलोजूल पर kg स्पेसिफिक एन्थाल्पी. हे एक्झाम्पल कळलं का सगळ्यांना? शुड आय एक्सप्लेन अगेन? ओके, आय विल एक्सप्लेन. तुम्हाला एक कंडिशन दिलेली पण तुम्हाला त्यात माहित नव्हतं की ते सबकूल्ड आहे, सुपरहिटेड आहे का वेट आहे. त्यासाठी तुम्ही स्पेसिफिक व्हॉल्यूम काढला. आता हा आपल्याला चेक करा की स्पेसिफिक व्हॉल्यूम VF पेक्षा लहान आहे, VG पेक्षा मोठा आहे का दोन्हीच्या मध्ये.
आपण टेबलवरून व्हॅल्यू काढली, आपल्याला कळलं की 0.8 ह्याच्यामध्ये आहे, म्हणजे वी आर ए वेट स्टीम. वेट स्टीम असेल तर त्याचा ड्रायनेस फॅक्टर काढला, ड्रायनेस फॅक्टर वरून आपण स्पेसिफिक एंथॅल्पी कॅल्क्युलेट केली. ठीक आहे. ओके. In next lecture, we will solve more numericals so that your practice will be good, right? And then we can go for other processes like what is remaining now. In today's lecture, as I promised, we have covered this property diagram or a phase change process. Then we have seen the steam table. Okay, once again I will show you that steam table. This is a steam table by R.S. Khurmi. Okay, and first what you will see is the temperature tables. So these are the temperature tables. म्हणजे काय, पहिल्या कॉलम मध्ये टेम्परेचर दिलेले असतात. ठीक आहे. त्यानंतर आहेत प्रेशर टेबल्स. इथे तुम्ही बघू शकता, हे आहेत प्रेशर टेबल. मोस्टली वी रेफर प्रेशर टेबल. तुम्हाला प्रेशर व्हॅल्यू दिलेली असते न्यूमरिकल्स मध्ये. मग पहिल्यांदा कशाचे टेबल्स आहेत, सॅच्युरेटेड वॉटर आणि स्टीमचे आहेत, म्हणजे वेट स्टीमचे तुम्हाला टेबल दिलेलं आहे. त्यानंतर आहे सुपरहिटेडचा. आता इथं बघा, सुपरहिटेड स्टीम, त्याचा स्पेसिफिक व्हॉल्यूमचा चार्ट आहे. तसंच स्पेसिफिक एंथॅल्पी फॉर सुपरहिटेड स्टीमची देखील दिलेली आहे. म्हणजे इन केस तुमचं जर कंडिशन सुपरहिटेड येत असेल, ठीक आहे, जसं की आता फॉर एक्झाम्पल आता इथंच घेतो मी. ठीक आहे. आता इथं बघा, शेवटी 2 बार प्रेशर आहे आणि मला कळलं की स्टीम सुपरहिटेड आहे, तर त्यावेळेस टेम्परेचर समजा 350 आहे. ठीक आहे. इथं बघा 350 आहे. तर सुपरहिटेड स्टीम at 2 bar pressure and 350 degrees Celsius, its enthalpy will be 3173.8 kilojoule per kg. हे झालं सुपरहिटेडचं. ठीक आहे. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला अजून फॉर्म्युलेस दाखवेन, हाऊ टू कॅल्क्युलेट एंथॅल्पी ऑफ सबकूल्ड, ऑफ सुपरहिटेड, ऑफ वेट स्टीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक आहे. आय थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, अदरवाइज युअर हेड विल एक्सप्लोड by knowledge. Okay, so in next lecture we'll solve more numericals related to calculation of steam properties, and then we'll see some of the property diagrams and Molière chart finally. Okay, so with this we'll stop. Put your attendance in the chat box. स्टीम टेबलचं रीडिंग करणं हे फार एक इम्पॉर्टंट स्किल आहे. तरच तुम्ही थर्ड चॅप्टर, फोर्थ चॅप्टर, फिफ्थ चॅप्टरचे न्यूमरिकल सॉल्व्ह करू शकता. ठीक आहे. एवढंच नाही, तुम्हाला ज्यावेळेस लास्ट इयरला जाताल रॅक मध्ये रेफ्रिजरेशन, एअर कंडिशन, तिथे देखील तुम्हाला परत रेफ्रिजरंटचे टेबल्स आहेत. ठीक आहे. थीम सेमच आहे बऱ्यापैकी. तर नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण थोडी प्रॅक्टिस करूया. And then probably the next lecture this chapter will be finished. Okay, so again I will request, put your attendance in the chat box. Within 2 minutes I will end this lecture. Yes, आळस झटका सगळे तुमचे जे फ्रेंड्स आहेत त्यांना देखील सांगा की लेक्चर स्किप करून तुम्ही स्वतःच नुकसान करताय. फार बेसिक फाउंडेशन सब्जेक्ट्स आहेत, जसं की मॉम आहे, मेकॅनिक्स ऑफ मटेरियल, फार बेसिक आहे ते. म्हणजे तुम्ही ज्या डिझाईन इंजिनियर बनचाल ऍज अ करिअर मध्ये, तर तुम्हाला मॉमची फार मदत लागणार आहे. ठीक आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस एमपी सब्जेक्ट आहे, ज्या तुम्ही प्रोडक्शन इंजिनियर समजा तुमच्यातले काय बनले, तर त्यांना देखील त्याची फार गरज लागणार आहे. तर फाउंडेशन तुमचं क्लिअर करा. ठीक आहे. मग तुम्हाला थर्ड इयर मध्ये येणारे सब्जेक्ट ते सगळे ऍप्लिकेशन ओरिएंटेड आहे.
तुमचा कोणी फ्रेंड तर म्हणत असेल काय नाही मी एक्झामच्या वेळेस बघून घेईन कसं पास व्हायचं वगैरे, तर समजावून सांगा की अरे बाबा असं नसतंय. कन्सेप्ट क्लिअरन्स नावाची पण एक चीज असते. लोक पैसे देऊन कन्सेप्ट क्लिअर करून घेतात BE झाल्यावर. कुठं कोण दिल्लीला जातं, कोण हैदराबादला जातं, गेटचे क्लास लावतं, IAS चे क्लास लावून तिथं पैसे देऊन कन्सेप्ट क्लिअर करतात. काय काय जण अनअकॅडमी करतात, काय काय जण अपग्रेड करतात. पैसे देऊन आता तुम्ही इथं कॉलेजला पैसे देतच असाल, ही देत असाल तर तुम्ही इथंच कन्सेप्ट क्लिअर करा. परत बाहेर जाऊन क्लिअर करण्यात मला तर वाटत नाही की काय फायदा आहे. Okay, so with this we'll stop. Have a good day.